حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا راز معلوم ہو گیا تھا جو راز اس کائنات کے بوجھ سے بھی بھاری تھا۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان واقعات کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے وہ جنات کی دنیا میں داخل ہوئے اور وہاں کیا دیکھا۔ یقین مانے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق عباس بن عبد المطلب کی ایک روایت مشہور ہے جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ بروز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو میں اور بریدہ بن کانب بن ہاشم اور دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے رکن یمانی کی طرف آئی۔ وہ 9 مہینے کی حاملہ تھی۔ وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی اور اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس گھر کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ بس اس گھر، اس کے معمار اور اس بچے کے واسطے سے جو میرے شکم میں ہے، اس کی پیدائش کو میرے لیے آسان فرما۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئی اور دیوار پھر سے آپس میں مل گئی۔ تاریخی کتابوں میں یہ صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ جہاں سے دیوار شک ہوئی تھی اس جگہ کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ دراڑ صدیوں سے بھری نہیں جا سکی۔ ہر سال لاکھوں ریال دیوار کی خوبصورتی بحال کرنے کی غرض سے اس کونے کی دراڑ کو بھرنے کے لیے خرچہ کیا جاتا ہے، مگر اس دیوار میں کوئی چیز قائم نہیں رہتی۔ لیکن اس روایت کی حقیقت کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا ایسا ہی ہوا تھا یا نہیں۔ یہ روایت شیعہ عقیدے میں موجود ہے اور سنی عقیدے کے مطابق فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو یہ کہا گیا اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دنیا میں کسی شخص کا نام علی نہیں تھا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت ابو طالب کو خواب علی نام کے بارے میں معلوم ہوا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ علی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور جوانی کا زیادہ دور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا، اور تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا راز معلوم ہوا جس راز کے بوجھ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دن رسول اللہ اکیلے تشریف فرما تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اداسی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اے علی، تم اس راز کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ نے انہیں وہ راز بتا دیا جس راز کے بارے میں انہیں اللہ نے معراج کی رات بتایا تھا۔ وہ راز جاننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اور انہیں اس راز کو راز رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز تھا، اس لیے اس کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ایک دن وہ مدینہ سے دور صحرا میں نکل گئے اور چلتے چلتے ایک ایسے کنویں کے پاس پہنچے جو خشک ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کے اندر جھانکا اور زوردار آواز سے اس راز کو بتانے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس دور دراز صحرا میں ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو اچانک وہ کنواں جو سالوں سے خشک تھا اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس راز کو برداشت کرنا اس کنویں کے لیے بھی مشکل تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی اس صحرا میں داخل ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ صحرا ہرا بھرا ہو گیا۔ چند دنوں بعد اسی جگہ ایک چرواہے کا گزر ہوا جو ایک بانسری سے ایک ایسی دھن نکال رہا تھا جس دھن کو سن کر اس چرواہے کے جانور عجیب و غریب برتاؤ کرنے لگ جاتے تھے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جگہ سے گزرے اور اس آواز کا پیچھا کیا تاکہ اس کے بارے میں معلوم کر سکے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی، اے میرے چچا زاد، کیا تم نے وہ راز کسی کو بتایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وہ راز میرے لیے بہت بھاری تھا، میں اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایک دن مدینہ سے دور صحرا میں ایک کنویں میں زوردار آواز سے وہ راز بتا دیا، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس راز کے ایک ایک لفظ کو ادا کرنے پر میرے دل سے ایسا بوجھ اترا جیسے کسی نے ایک پہاڑ پورا میرے دل کے اوپر رکھ دیا ہو اور اچانک وہ بوجھ اتر جائے، جس پر رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, ये सब्जा जो आज इस राज की वजह से है, ये ता क़यामत मेरे इस राज की हिफाजत करेगा, लेकिन वो दिल जो हक की तलाश में है वो इसे पा लेंगे। एक दिन जब मदीना में बारिश हो रही थी तो सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा थे। तब एक अजीब वाक़या हुआ। वहाँ एक गैबी आवाज सबने सुनी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि जिन्नों में आपका एक भाई आपको सलाम कह रहा है। तब वो जिन अपनी असली शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और आपके पूछने पर फरमाया कि मैं शिमर का बेटा हूँ, मैं एक परेशानी में हूँ, आप अपने साथियों में से किसी को मेरे साथ भेजे ताकि वो मेरा मसला हल कर सके। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मुकद्दस फरीजे पर जाना चाहूंगा। रसूलुल्लाह ने तब हजरत अली और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ऊंट पर बिठाया और इनको कहा कि अपनी आंखें मत खोलना और ये ऊंट आपको जहाँ लेकर जाए वहाँ चले जाना। वो इस जिन के साथ चल दिए और बाकी सहाबा भी इनके पीछे पीछे चलते हैं ताकि देख सकें कि वो कहाँ जाते हैं। कई घंटों के सफर के बाद उनका ऊंट एक वीरान इलाके में रुक गया जहाँ न कोई सब्जा था और ना ही पानी। वहाँ कई जिन एक दायरे में इनके गिर्द जमा हुए और अपनी खौफनाक आवाजों से इनको डराने की कोशिश की, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो दुआएं पढ़ी जो जाते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सिखाई थी और इन तमाम जिन्नात को इस्लाम की दावत दी। जिन्नों में मौजूद एक जिन आगे बढ़ा और इनकी दावत का मजाक उड़ाने लगा। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दवा फरमाई और जमीन जोर से हिलने लगी और आसमान से आग बरसना शुरू हो गई। वो मंजर इतना हैबतनाक था कि वो सारे जिन इस मंजर को देखकर भागने लगे। यहाँ तक कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वो मंजर देखकर बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि वो तमाम सर्कस जिन्नात राख का ढेर बन चुके थे। बाकी बच जाने वाले जिन्नात ने रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर तस्लीम किया और ईमान ले आए। इस्लामी तारीख में हजरत अली की तलवार का जिक्र मिलता है जिसे जुल्फकार कहा जाता है। एक रिवायत में जिक्र है कि इस तलवार का वजन 100 किलोग्राम था, यानी एक आम आदमी के वजन के 2 गुना। वो तलवार 2 धारी तलवार थी, यानी वो तलवार इन आम तलवारों की तरह नहीं थी जिन्हें बाकी सहाबा जंगों में इस्तेमाल करते थे। तारीखी किताबों में इस हवाले से जिक्र मिलता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार की एक धार इल्म और दूसरी धार ईमान की निशानी थी, लेकिन असल चीज जो इस तलवार को खास बनाती थी वो सिर्फ इसकी बनावट नहीं थी बल्कि वो सच्चाई थी कि वो तलवार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कैसे आई। इस हवाले से कई रिवायात मशहूर है जिनमें एक ये भी है कि वो तलवार जन्नत में लटी थी और जिसे सही वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर लाए थे और फिर इसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। एक और रिवायत में जिक्र है कि वो तलवार मिस्र के एक हुक्मरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी और रसूलुल्लाह ने वो तलवार एक जंग के दौरान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी। आज जुल्फकार कहाँ है इस बारे में किसी को इल्म नहीं। मुख्तलिफ रिवायात में जिक्र है कि जब तक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा थे वो तलवार इनके पास थी, लेकिन इनकी शहादत के बाद इस तलवार को इनकी वसीयत के मुताबिक दजला और फरात में फेंका गया। अली बिन अबी तालिब 656 ईस्वी में खलीफा बने। खिलाफत के दौरान 661 ईस्वी यानी 19 रमजान को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफा की मस्जिद में फजर की नमाज अदा कर रहे थे जहाँ इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में से एक खारजी इब्ने मुलज्जिम ने नमाज के दौरान जहर आलूदा खंजर से कातलाना हमला किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी हुए हैं और अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन इनका जख्म बहुत गहरा था और 21 रमजान 40 हिजरी को इन्होंने वफात पाई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र कहाँ है तो आपकी कब्र के सिलसिले में इख्तिलाफ है। क्योंकि इस वक्त खारजियों का सख्त फितना था इसलिए इनके जिस्म को इनके हाथों से महफूज करने के लिए खुफिया तरीके पर तदफीन हुई। एक रिवायत में जिक्र है कि इनकी कब्र इराक के शहर नजफ में है, लेकिन कई तारीखदान लिखते हैं कि इनकी कब्र अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में है। 13वीं सदी के एक शिया आलम की कुतुब कश्फुल गमा में जिक्र है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि मेराज की रात अल्लाह ने उनसे किस तरह बात की तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ने उनसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज में बात की थी और वो इसलिए क्योंकि अली मेरे दिल के बहुत करीब है और अल्लाह ने अली की आवाज में बात की ताकि मेरे दिल को सुकून हासिल हो। आज इस्लाम मुखालिफ होते कुरान करीम में मौजूद आयात पर रिसर्च कर रही है ताकि किसी तरह कुरान को झूठा साबित कर सके, लेकिन कुरान जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने खुद किया ये क़यामत तक महफूज रहेगा। हाल ही में नासा के माहिरीन कुरान में मौजूद उस शहर की दरियाफ्त की कोशिशों में है जो हजारों साल पहले इस दुनिया पर
موجود تھا اور جسے اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا۔ ناسا کے ماہرین دعویٰ کرتے ہیں تو اس شہر کی باقیات کی تلاش میں اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب کیا وہ اسے تلاش کر پائیں گے یا نہیں، اس بارے میں قرآن اور سائنسی شواہد کی بنیاد پر ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔